श्री नानक अंगद गुरु अमरदास भगबंद रामदास अर्जन गुरु बार श्री हरगोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरबिंद जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग सतगुर मम बेरी कटहो निज बेरी परचार एह बेरी होए भाव सफल बिन बेरी कर पार एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी चौपाई। साईं दास परियो मुरशाए उठ कै हाय हाय बिल लाए हे बड़ भागन तुव उपकारा भयो संबंधी गुरु हमारा साईं दास परियो मुरशाए। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चबर छतर तख्त दे मालक समर्थ सतगुरु परतख सतगुरु दीन दयाल कृपाल अंतरयामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख जी का सरगुण स्वरूप दासां गरीबां सिखां सेवकां साडे सारियां दे उत्ते किरपा करन वाले दया करन वाले रहमतां करन वाले बख्शिशां करन वाले हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर अंतरजामी सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु जी गरीब नवाज जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी की पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाएमान गुरु जी की प्यारी साजी नवाजी संगत जी आप जी बड़े ही प्यार दे नाल सतगुरु जी के चरणों के विच बैठे हुए हो। गुरु सवारियां पासों आप जी ने रब्बी बाणी दे कीर्तन सरवण कीते लड़ीवार कथा छेवें पातशाह जी की असीं तुसीं सारे ही सरवण कर रहे हाँ। जिथे आप जी सारियां संगतां सतगुरु जी के चरणों विच बैठे हो उत्थे इंग्लैंड तो भाई जरनैल सिंह जी उन्हां दे सुपत्नी माता अमरजीत कौर जी वो भी बड़े प्यार दे नाल पहुँचे हैं। कल तो बड़ी खेचल कर रहे सन इस स्थान नूं लभण वास्ते बहुत खेचल की इन्हां ने कईयां नूं फोन ते फोटो विखा के दस्सिया भी असीं इनू मिलना तो इस गुरुद्वारे जाना पर पछाणदे ते बहुत सारे पर नंबर नहीं सी हैगा किसे कोल। बड़े खेचल दे नाल इन्हां ने नंबर लिया जी हाँ जी ते बड़ी खेचल दे नाल इत्थे पहुँचे आ। इन्हां नूं बहुत बहुत जी आयां नूं जी जी आयां नूं जी आयां नूं गुरु साहब जी ने किरपा कीती है मन च चाओ बख्शिश कीता नाले कथा सुन के पंजां सरोवरां दे इशनान भी करके आए जी। होर खुशी हुई भी जिथे सुनिया उत्थे असर भी कीता जी। वो गल मन्नी भी है ते मन्ने की गत कही ना जाए कही ना जाए हाँ जी। वो गल मन्नी भी है इन्हां ने इन्हां नूं होर गुरु जी बल बख्शण किरपा करन दया करन उदम बख्शण जी। हुण आपां लड़ीवार कथा विच सुरतियां जोड़ीए। हजूर सच्चे पातशाह कहंदे आ मानस जन्म दुलंभ गुरमुख पाया
ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਦਿਓ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਭ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਖਰ ਸੱਚ ਲੈ, ਪਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਭੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਚੀਤੇ, ਸ਼ੇਰ, ਪੰਛੀ, ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਭ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਚੱਲੈ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਖਰ ਸੱਚ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਵਖਰ ਸੱਚ ਲੈ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਣ ਲਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਰਵੇ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀਆਂ ਜੋੜੋ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਪਰਿਓ ਮੁਰਸ਼ਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਨੇਹ ਹੋਏਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੇ ਵਡਭਾਗਨ ਤੁਵ ਉਪਕਾਰਾ। ਪਤਾ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਇਓ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਦਰਾਦਿਕ ਸੁਰ ਸਰਬ ਉਮਾਹਤ। ਉਧਰ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਉ ਚੜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਸ ਕੀ ਨਿਤ ਚਾਹਤ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹ। ਬਸ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਹ ਸੰਗ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮ ਭੀ ਧਨ ਪਏ ਸਰਬੰਗ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੇਵਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਤਜ ਪ੍ਰਥਮ ਪਧਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਤ ਬਰਤੇ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾ ਧਾਰੀ। ਉਧਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋ ਰੁਦਨ ਹਟਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਕ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਚੱਲੇ
ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਵਖਰ ਸੱਚ ਲੈ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਵੇ, ਲਾਗੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਧਿਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਪੁਕਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਆਹੋ ਮਾਤ ਕਿਤ ਗੀ ਇਸ ਬਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ। ਰਚਿਓ ਬਿਬਾਨ ਮੋਲ ਕੋ ਭਾਰੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਬਿਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਾਹੋ ਕੀਮਤ ਕੇ ਬਰਸਤ ਸੋ ਪਾਏ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਚਾਰੋਂ ਤਤ ਛਿਨ ਕੰਧ ਉਠਾਏ। ਤੇ ਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਗਭਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਲੈ ਪੁਰ ਵਹਿਰ ਚੱਲੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਜੇ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਪੁਰ ਵਹਿਰ ਚੱਲੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ। ਧੀਰ ਮਲ ਤਬ ਚਵਰ ਟੋਰਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਧੀਰ ਮਲ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹੋ ਸੰਖਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਵਤ। ਬੜੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਏ ਗਏ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਆਗੇ ਚਲਤ ਸੋ ਮਾਰੂ ਗਾਵਤ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਵਾਇਆ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦਨ ਚਿਖਾ ਵਿਸਾਲ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਅਗਨ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਊਚ ਪੁਕਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਰ ਬਿਲੋਚਨ ਮੋਚਿਤ ਧਾਰਾ। ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਬਕ ਤਰਬਕ ਜਲ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਦਲ ਸ਼ਿਫਰ ਸੱਚ ਲੈ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ।
ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਵੇ, ਲਾਗੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਧੀਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਪੁਕਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਆਹੋ ਮਾਤ ਕਿਤ ਗੀ ਇਸ ਬਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ, ਰਚਿਓ ਬਿਬਾਨ ਮੋਲ ਕੋ ਭਾਰੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਬਿਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਾਹੋ ਕੀਮਤ ਕੇ ਬਰਸਤ ਸੋ ਪਾਏ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਚਾਰੋਂ ਤਤ ਛਿਨ ਕੰਧ ਉਠਾਏ। ਤੇ 4 ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਗਭਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਲੇ ਪੁਰ ਵਹਿਰ ਚੱਲੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਜੇ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇ ਪੁਰ ਵਹਿਰ ਚੱਲੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ। ਧੀਰ ਮਲ ਤਬ ਚਵਰ ਟੋਰਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਧੀਰ ਮਲ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹੋ ਸੰਖਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਵਤ। ਬੜੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਏ ਗਏ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਆਗੇ ਚਲਤ ਸੋ ਮਾਰੂ ਗਾਵਤ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਵਾਇਆ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਦਨ ਚਿਖਾ ਵਿਸਾਲ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਧਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਅਗਨ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਊਚ ਪੁਕਾਰਾ। ਨੀਰ ਬਿਲੋਚਨ ਮੋਚਿਤ ਧਾਰਾ। ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਬਕ ਤਰਬਕ ਜਲ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਏ ਆ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਕੀਰਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਬਹਰੋ ਵਰਤਾਇਓ। ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਵੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਨੈ ਸਨੈ ਆਏ ਨਿਜ ਡੇਰੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬੈਠ ਬੈਠ ਨਰ ਉੱਠੇ ਕਨੇਰੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ,
ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਜਹ ਜਹ ਹੁਤੇ ਸਬੰਧ ਗੁਰ ਤਹ ਤਹ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਆਏ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤਬ ਦਾਰਾ ਜੋਤਰੁਦ ਨਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੋਕੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੀ ਭਾਵੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰਿਆਈ ਸਤ ਗੁਰੈ ਸਹਾਵੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ। ਬਚਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਏ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤਬ ਦਾਰਾ ਜੋਤਰੁਦ ਨਾਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਧੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਈ ਨਾ। ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਰਾਮੋ ਪਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਦੁਖਾਰੀ। ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕੋ ਦਿਨ ਮਹਿ ਪਰਲੋਕ ਪਧਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਪਤਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਪਤੀ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਹਦੀ ਆਗਿਆ? ਤੇ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ, ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਉਦਾਸ ਅਵਾਸਾ, ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਆਗ ਕਰ ਗਇਓ ਤਮਾਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਵਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ, ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਜੀ। 3 ਜਣੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ।
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭਗਤ ਦੀਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮਿਰਤਕ ਕਿਰਿਆ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਕੀਨ। ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਦੀ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਏਕ ਸੁਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਸੁਨ ਕਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰੌਲੀ ਆਏ ਸਨ। ਵੇਖ ਦੂਜੀ ਕੋ ਬਹੁਰ ਦੁਨਾਏ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਦੂਜੀ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਧੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਬੈਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤ੍ਰਿਏ ਜੁਤ ਬਸਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗਤ ਬਿਨਾਸੀ ਲਖਿਓ ਉਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੀਆਂ, ਅਤ ਦਾ ਨੇਕ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਜਵਾਈ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਐ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਨ ਥੋਰਨ ਮਹਿ ਤਿਆਗੇ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਭਾਇਓ ਤਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਜੀ। 4 ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਿਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੁਤ ਸ਼ੁਭਗਤ ਪਾਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੀ।
ਜਿਨ ਕੀ ਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਚਲ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਤੇ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਧੰਨ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਭ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ, ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਖਰ ਸੱਚ ਲੈ। ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਆਪਣਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਸ਼ਪ ਚਨਾਏ, ਹਾਂਜੀ। ਧਰ ਡੋਰੇ ਸੁਰ ਸਰ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਸਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇ ਚੱਲ ਆਏ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਣਾ, ਦੋ ਜਣਾ, ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ 5 ਜਣੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਜੀ। ਹੱਦ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਹੋ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਲਖ ਉਰ ਬਿਸਮਾਏ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਜੀ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੋਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਐਂਡਲੇ ਸਮੇਂ। ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਆਇਓ ਯੁੱਤਦਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 5 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਆਏ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਦਈ ਦਿਖਾਈ ਦਾਤੂ ਨੰਦ। ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਜੀ। ਰਾਮਾ ਤ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਚਲ ਆਇਓ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਧਰਮਾ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਕੋ ਲਿਆਇਓ। ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁੜਮ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਗਏ ਜੀ, ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਲੈ ਦਾਰਾ ਸਾਥ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੁੜਮ ਹਨ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਆਏ ਬਿਲੋਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਥ। ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਸਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ 5 ਜਣੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸੁਤਾ ਬੀਰੋ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਕੌਣ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੇ? ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਤਰੀ ਜੀ। ਹੇ ਜਨਨੀ ਮੈਂ ਪਿਖੀ ਨਾ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਲ ਮੇਲ ਮਿਲ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਸਾਰੇ। ਜਨ ਕਰੁਣਾ ਸਰਿਤਾ ਕੀ ਧਾਰਾ, ਮਾਨੋ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੀ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਬੈਰਾਗ ਬੈਰਾਗ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਕੋ ਰੁਦਨੰਤੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ ਸਭਨ ਕੋ ਧੀਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਖੋ ਸਾਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਣਾ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਵਾਉਣ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਜੋ ਆਇਓ ਤਿਸ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਥਿਰ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਿਰ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ। ਕਵੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜੀ। ਤਉ ਕਾਹੇ ਕੋ ਪਰ ਹਿਤ ਰੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਾਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਰੋਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਬੀਰ ਔਰ ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਰ ਰੋਵੇ ਬਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜਵਾਇਓ, ਦਿਨ ਤਰੋਦਸ ਮੈਂ ਭੋਗ ਪਵਾਇਓ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬੋਂ ਤੁਰੇ, ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਖੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਕੌਣ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੇ? ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਤਰੀ ਜੀ। ਹੇ ਜਨਨੀ ਮੈਂ ਪਿਖੀ ਨਾ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਲ ਮੇਲ ਮਿਲ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਸਾਰੇ। ਜਨ ਕਰੁਣਾ ਸਰਿਤਾ ਕੀ ਧਾਰਾ, ਮਾਨੋ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੀ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਬੈਰਾਗ ਬੈਰਾਗ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਕੋ ਰੁਦਨੰਤੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ ਸਭਨ ਕੋ ਧੀਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਖੋ ਸਾਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਣਾ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਵਾਉਣ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਜੋ ਆਇਓ ਤਿਸ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਥਿਰ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਿਰ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ। ਕਵੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜੀ। ਤਉ ਕਾਹੇ ਕੋ ਪਰ ਹਿਤ ਰੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਾਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਰੋਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਬੀਰ ਔਰ ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਰ ਰੋਵੇ ਬਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜਵਾਇਓ। ਦਿਨ ਤਰੋਦਸ ਮੈਂ ਭੋਗ ਪਵਾਇਓ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬੋਂ ਤੁਰੇ, ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ, 2-4 ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਂਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਕ ਦਾਨ ਦੀਨਸ ਸਭ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਖੁੱਲਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਕਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਗ ਬੰਧਾਈ। ਵੇਖੋ, ਬਾਬੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਜੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦਈ ਸਭਨ ਹੋਈ ਸਮੁਦਾਈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ, ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਗਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ। ਰਹਿਓ ਮੇਲ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਪਾਸ। ਕਈ ਦਿਨ 4 ਪਾਸੇ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਕਰੇ ਜਗ ਭੋਜਨ ਕੇ ਰਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਭੋਜਨ ਬਣਵਾਇਆ,
ਲੰਗਰ ਬਣਵਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਿਪਰ ਸਾਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਸ਼ਟ ਰਸਨ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆਹਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 6 ਰਥਾਂ ਦੇ ਛਕਾਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਲ ਵਿਛੜਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹੋ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ, ਪ੍ਰਭ ਗੱਜ ਕੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ। ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ। ਜਨ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ। ਗੱਜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਨਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਵਿਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਂਢੂਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵੀ ਮੁੜਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਮੋ, ਮੁੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਸ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਵਢਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਿਆਰ ਚਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਥਾ 'ਚ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਵੇਖੋ, ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੀਆਂ ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਐਸੀਆਂ ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ